आज आम पढ़ा राजनीति विज्ञान अष्टम श्रेणी राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय केंद्र सरकार केंद्र कार्यपालिका केंद्र सरकार और केंद्र कार्यपालिका विषय पढ़ा। चलतु पढ़ा बुझा। भारत एक संघीय राष्ट्र किंतु संविधान रे भारत एक राज्य मानकर समष्टि बा यूनियन ऑफ स्टेट्स भाव में वर्णित होइछि। एठारे द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित। संघीय मान कौन बुझुं संघ आम कौन आमर युवक संघ आमर माँ मानकर संघ महिला संघ ए संघ संघ मान गोटे प्रकार गोटे दल केते दल को लेकिन संघ संघ जाकु संघीय राष्ट्र बा केतेटा राष्ट्र मिसिकी संघीय राष्ट्र होइछि। राष्ट्र माने संघीय राष्ट्र माने आपण जदि कहबी प्रथमे सबु प्रादेशिक राज्य गुड़ा भी राष्ट्र ही गोटे गोटे देश ही किंतु उड्र देश ओडिशाटा कौन थिला उड्र देश उत्कल प्रदेश राज्य पर है कलिंग कलिंग राज्य कलिंग उत्कल इन सब ना थिला। आ मध्य प्रदेश बिहार एगुड़ा सब मध्य प्रदेश भाग भाग होकर छत्तीसगढ़ झारखंड सब होइछि। बिहार आगुरी सब सब लगी बिहार रे किछि राज्य गुड़ा लगी रही माड्रास प्रेसिडेंसी मांद्राज प्रेसिडेंसी माड्रास रे सब थिला। तो कथा हूँ कौन संघीय राष्ट्र कहले गुड़ाए राष्ट्र मान सम्मिलन को संघीय राष्ट्र कहुए। तेणु प्रथम जो स्वाधीनता है सबूक देशर सबूक राज्य भारत सहित मिसी नथिले से भारत पाकिस्तान मिसिकी से सबूक राज्य सबूक देश देश तो माने प्रादेशिक गणजात अंचल सब थिला गणजात अंचल जमीदारी शासन सब चलता। तो सबूक सब मिसिकी नथिले नथिले कौन पाई हैदराबाद राज्यटा से हैदराबाद राजा जड़े स्वाधीनता केतेटा 545 ना 547 गोटे कौन केतेटा नंबर भाग भाग होकर देशटा राज्य जाक थिला जोटा को सरदार वल्लभ भाई पटेल समस्त सबू राजा मानू सबू गणजात अंचल राजा मानू मिश्रण करके देशर आमर भारत देश को गठन कर कथा बुझीपार ना। सब 500 केते चिल्ला 500 चिल्ला खंडे 500 इत्यादि 500 बड़का केते राज्य गुड़ा थिला गणजात अंचल गुड़ा थिला जो गुड़ा को वल्लभ भाई पटेल मिश्रण करिसेंती। तेणु से गृह मंत्री थिले बुझीपार ना। से तेणु संघीय राष्ट्र बोली गोटे प्रथम थिला। भारत एक संघीय राष्ट्र किंतु संविधान रे भारत एक राज्य मानकर समष्टि एवं कथा बुझीपार गुड़ाए गणजात अंचल राजा महाराजा खोर्धा अंचल गजपति 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 राजा थिले पुरी गजपति आमर पाळहिंडिया गजपति से मयूरभंज राजा भंज राजा एमती सब थिले राजा खेमुंडी राजा दुनिया प्रकार अंचल मानक गोटे राजा थिले। तेणु गुड़ाए राजा मान राज्य मान थिले ना तेणु राज्य मानकर समष्टि बा संघीय राष्ट्र लिखाई था। एठार द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित। द्वैत मान दीटा शासन चली आम देश में कौ शासन चले दीटा शासन राज्य शासन गोटे केंद्र शासन गोटे पढ़ा आम पढ़ा से दीटा शासन जो राज्य शासन आ गए देश शासन। भारत 29 गोटी राज्य और 7 गोटी केंद्र शासित अंचल रही केतेटा 29 गोटी राज्य और 7 गोटी केंद्र शासित अंचल रही। एथि उभय केंद्र और राज्य स्तर में गोटे लेखा सरकार रही गोटे गोटे राज्य गोटे सरकार अच्छा राज्य सरकार आ केंद्र समस्त गोटे सरकार अच्छे केंद्र सरकार। प्रत्येक सरकार 3 गोटे लेखा अंग रही प्रत्येक सरकार केंद्र सरकार पुणी राज्य सरकार 29 गोटी राज्यर केंद्र शासित अंचल 7 गोटी केंद्र शासित अंचल पुणी केंद्र सरकार से 3टा जाकर कथार 3टा अंग रही। प्रथम अंग हूँ कार्यपालिका द्वितीय अंग हूँ व्यवस्थापिका तृतीय अंग हूँ न्यायपालिका। न्यायपालिका मैंने आप बुझी जाऊे न्यायपालिका मैंने कोर्ट कचेरी इत्यादि न्यायपालिका मुझे कहबी तथापि ओराली कहीदे। व्यवस्थापिका कौन व्यवस्थागत मुझे कहबी तो चलते पढ़ा। केंद्र स्तरीय कार्यपालिका भारतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को नहीं गठित। केंद्र स्तरीय कार्यपालिका कार्यपालिका बोले कौन बुझीपार कार्यपालिका जो कार्य करेंगे कार्यपालिका भारतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद कैबिनेट मिनिस्टर राज्य यूनियन स्टेट मिनिस्टर सबू से मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर समस्त मिसेक कहला कौन कार्यपालिका। राष्ट्रपति पद होउचंती केंद्र स्तरीय कार्यपालिकार नाममात्र मुख्य किंतु असल मुख्य किए से होउचंती समग्र देश ऐक्यर प्रतीक। असल मुख्य होउचंती प्रधानमंत्री असल मुख्य होउचंती प्रधानमंत्री। तो चलते राष्ट्रपति कथा पढ़ा। राष्ट्रपति परोक्ष भाव निर्वाचित देशर सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्र मुख्य। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन हुंते नहीं आम कौन राष्ट्रपति में भोट दौचु कि आम भोट दौचु एमएलए एमपी जो मैंने मुख्यमंत्री होती कि प्रधानमंत्री होती से गोटे गोटे एमएलए एमपी होकर जाऊँ। तेणु से प्रत्यक्ष निर्वाचन परोक्ष निर्वाचन कौन जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम सब परोक्ष निर्वाचन होती
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ନଥାନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅସଲ ପାୱାରଟା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅସଲ ପାୱାର ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ। ବୁଝିଗଲ କଥାଟା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦ ଦୁଇଟା ସଦନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାକୁ ଏମ୍ପି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉ ଏମ୍ପି ବୋଲି କହୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଛଡ଼ା ହୁଏ। ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଗୋପନୀୟ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ମତଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ବା କୋଟା ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧମତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟର ଅନ୍ୟୁନ 50%ରୁ ଏକ ଅଧିକ 51% ସମର୍ଥନ ପାଇବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ଏମାନେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। 7ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, 29 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ। ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ 29 ଗୋଟି 7ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଅଛି। ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ହେବ। ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଆମର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ତାର ବି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଲା 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି କାମକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 7ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, 29 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ, ଏସବୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଗୋପନୀୟ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ମତଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ବା କୋଟା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଭୋଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ ବି ଥାଏ। କେତେଟା ନାକଚ ବି ହେଇଯାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋଟ ଅଛି ନାକଚ ହେଇଯାଏ ବା ତାକୁ ଅନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ନାକଚ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ମତ ଭୋଟ ବା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟୁନ 50%ରୁ ଏକ ଅଧିକ 51% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ, ମନେକର କାଳ ହୋଇଗଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଛୋଟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି? ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ 58, 50, 60 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେହ ପା ଭଲ ହେଲା କି ନ ହେଲା, କାଳ ହୋଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆଗୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ হয়, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ଅନ୍ୟୁନ ତାଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ। 35 ବର୍ଷ ତଳ କମ୍ ଲୋକ କେବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବେ। ଏଇଟା 4ଟା କଣ୍ଡିସନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହି ସାରିଲିଣି ଆଗରୁ ହିଁ। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ପଦବୀରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରିବେ ବା ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆମ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସେ ବିହାର ଲୋକ। ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ, ଯିଏକି 2 ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ 2 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଚ୍ଛା କଲେ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିଜ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇପାରନ୍ତି। ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ପଦତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବା ସେ ଯଦି ମହାଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତୁନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମିତି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମହାଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଲା, କିଛି ଅସଦାଚରଣ ଜିନିଷ କିଛି ଆସିଲା, ତେବେ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏରୁ ବି ହେଉ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ବାହାରିଗଲେ 6 ମାସ କାଳ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ବା ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତି। 6 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ବେତନ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର ବେତନ ଭତ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେଲା। ବେତନ ଭତ୍ତା ବୋଲେ ଦରମା, ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଦରମା ନ ମିଳେ କି ମାଗଣା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେବେ କି, ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟିଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଟିଏ ସବୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତି ବା ମହାଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଭିଯୋଗ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଧା ନ୍ୟାୟ ଅଧା ଜଟିଳ, ଅଧା ଅନ୍ୟାୟ, ଏମିତି ଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 1/4 ସଭ୍ୟ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସେହି ଦିନରେ ସଦନର ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହ ମାନେ କ'ଣ? ସଂସଦର 2ଟା ଗୃହ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା। ତ 2ଟା ଗୃହ ଭିତରୁ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 1/4। ଆମର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 545 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। 545 ତାର 1/4 ସଭ୍ୟ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 5 ଉକୁଡ଼ ମାନେ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେବ? 545 ହରଣ 4, 4 1 4 ଆସିଲା 5 1 5 2 ପ୍ରାୟ 150 ସଭ୍ୟ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସେହି ସଦନରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି। 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସେହି ସଦନରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି। 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ପୁଣି ସଦନରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବ। 150 ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିବାର ଅଛି। ହେଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସେହି ସଦନର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟୁନ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି ଗୃହର ତାର ପୁଣି 2/3 ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିବ, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ। ଉକ୍ତ ସଦନ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ସଦନ ଯଦି ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟୁନ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରେରିତ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇନି। ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି, ତାର ନିୟମ ନୀତି ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ବାହାରିବ, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ହେବ, ସେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ବିଦା ହେବେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛ ଯଦି ଆଉଟ୍ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ଖାଲି ଖେଳିବାର ନିୟମ ଅଛି କି? ଆଉଟ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। କେମିତି କଲେ ଆଉଟ୍ ହେବ, ତାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ କେମିତି ହେବ,
ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଦୁନିଆ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ବସିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ନିୟମ ଅଛି, କେମିତି କଲେ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ବି ନିୟମ ଅଛି, ଖେଳିବାର ନିୟମ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ହେବାର ଖେଳିବାର ସବୁ ଖେଳ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି, ରନିଂ ଆଉଟ୍ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ନା, କେଉଁଟା 4 କେଉଁଟା 6 ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ନିର୍ବାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଭାରତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ପାଠ କରି ନିଜର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମତା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛି। ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ 3ଟା ଆମର ଅଛି, 3ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଅଙ୍ଗ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଐକ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁଲ କହିଲି, କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ମାତ୍ର ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନର ପରିଣତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି ବ୍ୟାପକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି ବ୍ୟାପକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା କୁହାହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, ତ ସଚିବ ସ୍ତରରୁ ନେଇକି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କୁହାହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, MP ସମସ୍ତ 3ଟା ବିଭାଗର ସବୁ 3ଟା ବିଭାଗର ଅତି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ବି କରିପାରିବେ। ସେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିଲା ବୋଲନ୍ତି, ଜାଣିବ ସବୁ ଜାଣିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲା ବୋଲି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ କାମ କିଏ କରନ୍ତି? ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର, ଯେମିତି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜଳ ବିଭାଜନା, କି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ଆସିକିରି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣିଜ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଫାଇନାଲ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କାହା ନାଁରେ ଚାଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାଁରେ ଚାଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତୁତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ପଦାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବହିଷ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ ହେଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ମହାଧିବକ୍ତା, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଧିବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ରକ୍ଷକ, କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏ CAG ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, CAG ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। CAG ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ମୁର୍ମୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର। ମୁର୍ମୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୋଧେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ CAG ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧିବକ୍ତା, ମହାଧିବକ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଓକିଲମାନଙ୍କର କାମ ସେଟା, ମହାଧିବକ୍ତା, ଅଧିବକ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍
ଏବଂ ସିଜେଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବୃନ୍ଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପୁଣି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ନୀତି ଆୟୋଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ସରକାରୀ ଭାଷା ଅଫିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ସବୁ ଜିନିଷର ତ ଚିଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଚିଫ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତଳେ ସବୁ ଅଧସ୍ତନ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କମିଶନର ମାନେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କାମ ନାହିଁ, କାମ ସବୁ ଚାଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେ ଉଠିବେ ବସ୍ ବୋଇଲେ ବସିବେ, କାମଟା ଆଗେ ସେମିତି ହେଲା। କଥା ଏବେ ଜଣେ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ସେ ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନଥାଉ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇସାରା କରିବେ ସେ ସେମିତି କାମ ଚାଲିବ। ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ କାମ କରାଇବେ। କାହିଁକି ଯାହା କହିବେ ସେୟା ହେବ। ସେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ସିଏଜି ମହାଧିବକ୍ତା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସବୁ ଆୟୁକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କମିଶନ ପଛୁଆ ଜନଜାତି ଜାତି ସବୁ ବର୍ଗର କମିଶନ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ହେଲା। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସିଆଲି ହେଡ୍ ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ମଝିରେ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ହେବେ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଜେଆଇ, ସେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ହେବେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନୁଭୂତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ବରିଷ୍ଠତା ଯିଏ ସେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବେ। 10 ମାସ 5 ମାସ 8 ମାସ ଯେମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ବେଳକୁ 8-10 ମାସ କି 4-6 ମାସ କି 10 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିକି ବାହାରିଯିବେ ଯେମିତି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ। ସେଇ ତ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା କେତେକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ଲାଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ଦଳର ବା ସେହି ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ ଆମେ ଗଲେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଲେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆମକୁ ଡାକିରି ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତଳେ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆଗେ ସେ ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପାର୍ଟି ରେଡ଼ି କରି ଜଣକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କି ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନେତା କି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କଲାପରେ ତାକୁ ସେ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଟର ଦେବେ ଯେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ ସେତିକି ତ କଥା। ମେଣ୍ଟ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ସଂସଦ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦାବି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଝୁଲା ସରକାର କାହାର ବି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆସିବନି। ଝୁଲା ସରକାର ଝୁଲୁଚିତା ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ କଥା, ଏ ତ ଏ କଡ଼କୁ ନାହିଁ କି ସେ କଡ଼କୁ ନାହିଁ, ଏ କୂଳକୁ ନାହିଁ ସେ କୂଳ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନ ନାହିଁ। ସେମିତି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ
ଏପରି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ନୈପୁଣ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକସଭାରେ ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ମର୍ଜି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ୱ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଯଥା ମହାଧିବକ୍ତା, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଯାହା କହିଲି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବରଖାସ୍ତ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ବରଖାସ୍ତ ତା ମନକୁ ମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ଆଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଝୁଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ହେଇଥିବ ଯଦି ହେଇଥିବ ଇତିହାସରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ଝୁଲା ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ହଉ, ଆଜି ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ସାମରିକ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବିଧ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଆଉ ଲମ୍ବା ହେବ ବୋଧେ, ଲମ୍ବା ପାଠଟା ଆଉ ବେଶୀ ପଢ଼ାଇବାନି। ହଉ, ଏତିକି ଥାଉ। ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି।